فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله بڑے خوبصورت رسم انداز کے ساتھ علاقائی سلامت رسالہ برکات خفیہ پہلے بیانات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منافق معطر اور معمر فرما رہے تھے اور آپ دل ہی دل میں سبحان اللہ فرما رہے تھے۔ کوئی ایسا شخص نہیں جس کی سبحان اللہ کی آواز نہیں ہو۔ اگر آپ نے قرآن کا ذوق لیا ہے، اگر آپ کے سینے میں تھوڑا سا بھی اس چیز کا قدر ہے کہ قرآن عظمت والی کتاب ہے، تو بلند آواز کے ساتھ ایک بار کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر اس سے بلند آواز سے کہیں تو کیسے کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ اگر اس سے بلند آواز سے کہیں تو کیسے؟ سبحان اللہ۔ شکریہ تلاوت صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور جاری تلاوت مسجد میں تو آپ بیٹھے تھے لیکن باہر بڑا عجیب سے شور تھا۔ ہمارے درمیان مزید ایک خوبصورت کا یہ قرآن بہت القدر بہت الاحترام عزت اللہ جناب قاری ناصر موسیٰ کی ساتھ خصوصیہ شہر گجرات کی خوبصورت پہچان رکھتے ہیں۔ آپ تشریف فرمائیں۔ چند ہاتھ کے بعد ہمارے اسٹیج پر آج کی کعبت کے فرائض سر انجام دینے کے لیے دھرتی سائیوال سے بابا فرید کی دھرتی سے مہمان نکیب شہنشاہ کعبت فصل اللسان خوش الحان میری مراد جناب عزت امام شبیر احمد قادری صاحب آپ نکابت کے فرائض سر انجام دیں گے اور قبلہ کا رسال آپ کی نکابت میں آیات بیانات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور معطر اور معمر فرمائیں گے۔ اس کے بعد داتا کی نبی لاہور سے مہمان ثناءخان نوجوان ثناءخان یاسر امجدزئی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ جو اشتہار آپ نے بعنوان بغداد دالانا بسلسلہ بڑی پیاری شریف اپنے چاچو کے ساتھ چاچو ادھر کہیں بیٹھا ہوگا، مل نہیں رہا گا۔ محلہ میانہ پورا گجرات میں ایک تحریر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ جو میں نے آپ کے سامنے آپ کی سماعتوں کے حوالے جو لفظ لیے وہ ہمارے پورے ہوئے انتظار کی گھڑیاں کی خطر میں میں آج کی بزم میں واجب القدر واجب الاحترام شہنشاہ نکابت فصیح اللسان خوش الحان میری مراد جناب عزت امام شکیل خان قادری صاحب سائیوال سے آج محلہ میانہ پورا شہر گجرات میں تشریف فرما ہوئے ہر سال کی طرح میں آپ حباب کی طرف سے آپ کی طرف سے اور بالخصوص بھائی عبدالقادر صاحب اور ان کے والد ماجد محترم المقام جناب حاجی محمد رزاق صاحب کی طرف سے قادر ٹینٹ سروس کی طرف سے آپ کو حباب خوش آمدید کہتے ہوئے مائک آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر محبت کے ساتھ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے استقبالیہ طور کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بڑی محبت کے ساتھ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عارف باللہ قائدہ کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا سکون دینا چاہتا ہوں۔ وقت اپنے اندر اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں کچھ پڑھ سکوں۔ میں ایک آپ کا جو ماحول تھا ماحول کے لیے میں کھڑا ہوا، ورنہ میرے بھائی وقار مصطفیٰ قادری صاحب آپ کی سماعتوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بابود فرما رہے تھے۔ اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ
आस्तान पे हाथ बांध के कुछ यूं कहते हैं कि या मीरा मैं तेरा हो गई। बड़ी मोहब्बत के साथ बच्चों आगे करता हूँ। और शीर साहब आप भूतपूर्व जानते हैं तो और आप हो समझते हैं। शीर साहब की नजर करना चाहता हूँ। भाई कार साहब, शीर खान साहब आपकी नजर आपसे बिल्ला का एक खूबसूरत शेर। या मीरा मैं तेरा होके, या मीरा बगदाद लाड़ा प्रोग्राम और उस गौसे आज़म निबारका छे आसिफ बिल्ला ताजदार खड़ी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं या मीरा मैं तेरा होके क्यों है मंगा दर दर का। या मीरा मैं तेरा होके क्यों है मंगा दर दर का। चप्पल कुत्ता क्यों अखमावा एटे बख्ता वादा। चप्पल कुत्ता क्यों अखमावा एटे बख्ता वादा। हजरत आप हवाब की खूबसूरत समातों के हवाले शहंशाह निकाबत ससीउल्लाह साहब गुलशनहान और नसरी गर्दानों के बेताज बादशाह जब वो लफ्ज़ करते हैं हर सीना मदीना बन जाता है। मेरी मुराद वाजिबुल कदर वाजिबुल इकराम इमाम जनाब मोहम्मद शकील हाँ कादरी साहब दक्के सैलाल से आप हवाब की समातों को काबुल फरमाते हैं। आप नारा बुलंद कीजिएगा, नारा तकबीर। एक हाथ खड़ा कीजिए, एक हाथ। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, माबूद बरहक है, खालिक है, मालिक है, राज़ी है। कोई हाथ नीचे ना रहे, हाथ बुलंद करके नारे तकबीर। असेंगे भी हाथ खड़ा करेंगे, नारे तकबीर। अल्लाह गवाह हो जा जो तेरा नाम बुलंद करे उसका मुकाम बुलंद कर बोल नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब दो हाथ खड़े करके करीम लाकर की बारगाह से कुछ मांगेंगे। नारे नौजवान नकीब महफिल मेरी मुराद जनाब मोहम्मद शकील खान कादरी साहब दामत बरकातुहू कुसिया आप हम आपकी खूबसूरत समातों को खूबसूरत आप हम आपको मालूम फरमाएंगे। एक बार दूसरी पढ़ी, कोई ज़बान खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी वो भी बंद करो। एक मरतबा आप कह दे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। भाई आप जरा आगे आगे आ रहे थोड़ा सा यहाँ पर ताकि पीछे आने वाले आराम से पीछे बैठे। बच्चे बेटा आपने आगे नहीं आना, आप पीछे रहे। बड़े समझदार जो बंदे वो आगे आ रहे क्योंकि ये बच्चे शोर करेंगे, शरारतें करेंगे। जो महफिल में मिचोर बंदे समझदार बैठे हैं वो मेहरबानी फरमाएं और आगे आए। बहुत शुक्रिया बेटा, आप पीछे हो गए। इन्हें बच्चे को उठा के मेहरबानी करो। अगर महफिल नादी इंतजामी है तो गुजारिश करा दें। जो अंदर बरामदे में बैठे हैं अगर नाराज नहीं तो उठ के आ जाए। मैं इतनी दूर से अगर आप आ सकता हूँ तो आप इतने करीब से नहीं आ सकते। मैं आज तकरीबन 2-3 दिन से मुतवातिर सफर में हूँ। जड़ावाला से मैं हरीपुर चला गया, हरीपुर हज़ारा से फिर मैं
फैसलाबाद, 15 तारीख को दिन उधर रात इधर, और उसके बाद साहिवाल से फिर मैं सुबह खानेवाल, आज उधर से मैं महफिल करके डायरेक्ट इधर ही आ रहा हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा ये सफ़र इबादत में शुरुआत करना है। तो कादर साहब उस वक्त मुझे बड़ा फ़ोन पे आज मैंने ज़िंदगी में इतनी तेज़ गाड़ी कभी नहीं चलाई जितनी मैं तो दोस्तों को नसीहत करता हूँ कि यार इतनी तेज़ गाड़ी ना चलाया करो, लेकिन ये बार बार मेरे भाई मुझे कादर साहब फ़ोन कर रहे थे कि आपने शुरू करना है, तो मैं अब शुरू करने के लिए स्टेज पे आ गया हूँ। ये जितने बच्चे शोर कर रहे हैं थोड़ा सा आवाज़ों को खोलिएगा भाई, नज़ला भी हो गया है, अब आपका प्यार चाहिए। महफिल बड़ी अच्छी है, थोड़ी सी जले दीजिए, एक को बनाए हाई स्कूल में अगर जान डालें इसमें बड़ी मेहरबानी, आप हमें जान डालें हम इनमें जान डाल देंगे, ठीक है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या पहले इसको ठीक कर लें, हमारे को चेंज कर लें। हेलो, ये भी ठीक है। टेंशन फ्री होकर काम करेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी, थोड़ी सी जले दे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अंजुमन मिलाद कमेटी गुजरात से चौधरी मोहम्मद आबिद साहब वो अपने दोस्तों के साथ तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बराए कर वो स्टेज पर तशरीफ लाए। अच्छा मैं इन्ना दसो तुसी खुशी नाल बैठे हो या मजबूरी नाल? पक्की गल है, एक जिन्हें वुजू नहीं किया वुजू कर ले, जिन्हें को टोपी है कपड़े अपने सीते कज ले, ये बैठो जिन्हें बैठने का हक है। मेहरबानी। सबसे पहले तमाम दोस्तों को ये जो रिपीट है ना, रिपीट ये बेशक थोड़ी सी कम करें, आवाज को खोले जरा। ये देखें रिपीट नहीं चाहिए, आवाज को खोले जरा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला का करोड़ एहसान कि जिस रब की दी हुई तौफीक से इकट्ठे हुए, मैं अपने बरादरी करी आज की इस महफिल के मेज़बान महफिल अब्दुल कादिर गुजर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनके वादे गिरामी के लिए भी दुआ को कि अल्लाह पाक उनका साया इन पर कादिर सेहत व तंदुरुस्ती के साथ कायम व दायम रहे। गोदर ब्रादर्स सरबस हाजी रजा अहमद साहब और उनके अलावा दीगर तमाम का दोस्त अहबाब शुरका महफिल हाज़िरीन महफिल, बिलखुसूस कारी नासिर महमूद साकी साहब, मुझे कह रहे कि मेरे एक्सीडेंट होने की वजह से घुटने में तकलीफ़ है, मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता, तो बराए मेहरबानी आप मुझे जल्दी माइक दे दें। तो मैं उनको बिला तमहीदी माइक दे रहा हूँ ताकि वो तशरीफ़ फरमा है। आज की इस बाबरकत महफिल का बाकायदा तिलावत कुरान करीम से वो आगाज़ फरमाते हैं और इनके हाजिरी के बाद मेरे पास 3 सनाख्वान है और 1 खिताब है, यानी कि 3 मेरे मेहमानों को और 1 खिताब अलावा साहब जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा सुल्तानी साहब बानी जामिया सुल्तानिया मंजूरुल इस्लाम हैदराबाद से उनका खिताब है और फिर बाद में दुरूद व सलाम। मैं जितने भी बच्चे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबान मैं जनाब मोहतरम इज़्ज़तमाब फ़ख्र गोरा नजमुल गोरा कारी नासिर महमूद साकी साहब बहुत खूबसूरत कारी कुरान है, मैं किबला से मुल्तमिस हूँ आज की इस बाबरकत महफिल का बाकायदा तिलावत कुरान करीम से आगाज़ हुआ।
بسم الله الرحمن यही तो था ये वाला ये साइड पे हो दिला यही मैं भी चलूँ आगे आ जाओ आगे सीधा आगे الذين بسم الله الرحمن الرحيم
له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي
ربنا بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
جی Tiba پیچھے آ جانا پیچھے آنا سیدھا ہو گیا خلق وخلق واصل بي أدري بسم الله الرحمن الرحيم ورأينا الناس يدخلون في
من شر الوسواس الخناس قل أعوذ برب الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رحمة للعالمين. سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ ٹھیک ہے بھائی جان. حضرت گرامی جناب قبلہ قاری صاحب ناصر محمود ساکی صاحب نے اس انداز میں قرآن پڑھا ہے، یوں لگ رہا تھا محفل یہاں نہیں ہو رہی بلکہ گنبد خضرا کے سائے قریب ہو رہی ہے. اور قرآن کا پڑھنا بہت بڑا کرم ہے. کائنات میں ہر قاری ممبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، کوئی مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، کوئی ریل پہ قرآن رکھ کے پڑھتا ہے. کائنات میں ایک قاری ایسا ہے جس کا سر نیزے پہ تھا اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے. اس قاری قرآن کے لیے بھی سبحان اللہ کی آواز دی تھی اور قرآن کے لیے بھی سبحان اللہ کی. آج کی محفل کا عنوان ہے بغداد کا لاڑا. میں خود قادری ہوں. ہم آج 4 کی 11 تاریخ کو اپنے مرشد خانے پہ 11ویں شریف کی محفل سجاتے ہیں اور تقریباً 3.5-4 سال متواتر ہو گئے ہیں کہ یہ چاہے کرونا بھی آیا ہے یا نہیں بھی آیا لیکن ہماری روٹین وہی ہے کہ غوث پاک کے مددوں میں ہمارا نام آ جائے. اسی سوچ کے ساتھ آپ چیک کر لے گا، چیک کرنے اتنی دیر تک ایسا جو بچے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں دائیں بائیں ہیں، آپ دوستوں سے گزارش کرنے لگا وہ محفل کوئی اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے. ہم سارے لوگ، یہ میرے بھائی نے ایک پیار والا بھائی ہے، کچھ محبت کا رشتہ ان کے ساتھ ایسا ہے کہ یہ بھی قادری ہے اور میں بھی قادری ہوں. اور میں طبیعت کے حساب سے اور سفر کے حساب سے شاید آج نہ پہنچ سکتا، لیکن نسبت نے مجھے، میری نسبت نے سنوارا، تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات. میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. یہ نسبت ہی تو ہے. تو جی بسم اللہ ایک مرتبہ ذرا بابا جو بلند کہہ دے. اجازت ہے بابا جی. السلام تو السلام علیک یا رسول اللہ. حضرت گرامی تھوڑی جی ساؤنڈ والے کا طبیعت بنا لے گا. سبحان اللہ. تو خدا دی قسم آج مزہ آ جائے. بس
मेरा वीर बड़ा प्यार वाला वीर है, ਅਸੀਂ खुद थके हैं, थोड़ा जिहा खोलो ना, घड़े चों बाहर कढो आप। वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक ठीक है अस्सलाम
मुस्तफ़ा सुल्तानी साहब दामद बरकातहू खुफिया, यकीनन आप अपने वक्त पर ही महफिल में तशरीफ लाए, दिल की अता गहराइयों से आपको अपनी तरफ से और बरादर मोहतरम जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब अब्दुल कादिर बोदल साहब की पूरी टीम की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। सैयद आला हज़रत नौकर बैठे हो, एक बारी हम जो के कह सकते हो सबसे औला वाला सबसे औला वाला सबसे औला सबसे औला वाला नबी सबसे औला अबू जहल ने हथा में शर्तियां ले चढ़ा मेरे वक्त मुट्ठी में शर्तियां ले कि मेरे आका करीम की बारगाह में अर्ज कर लगा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस मेरी मुट्ठी में की है नहीं मशवरा कर लो पढ़ दी है कि नहीं पढ़ दी पढ़े लिखे लोग बैठे हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस मेरी मुट्ठी में की है मेरे हुजूर फरमान लगे मैं दसा तेरी मुट्ठी में की है या तेरी मुट्ठी की चीज बोल के दसे कि मैं कौन मेरे आका करीम ने जो इशारा किया ना मुट्ठी वाल ते मुट्ठी दे विच जेड़ियां चुंडियां सी ओ की गल कहन लगी या नबी 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 सैर करते होया बिलाले हबशी के कदमां दी आवाज मौके तो सुन सकदा है वो नबी गुंबद खजरा च बैठ के गुजरात वाले ने मुंह चो ये गल नहीं सुन सकदा कि या नबी क्या गल कहोगे या नबी एक छोटी गल और करिए कि मैं हाजी रजा बोदल साहब जेडे के भाई अब्दुल कादिर बोदल साहब दे वादी गिरामी किथे बैठे ने हाजी साहब उठ के स्टेज पे आ जाओ कुर्सी दिखवा दी खुशी नाल बैठे ने चलो इतने बैठे बैठे कह दो या नबी हाथ चुके बैठे नबी या नबी या नबी या नबी या नबी इस कोरोना के मर्ज तो बचाना है इस डर तो भी बचाना है जेडे मास्क लाई बैठे ने इन्हां नूं हिफाजत च रख ते जेडे नहीं लाई बैठे इन्हां नूं जेड़ा हाथ चुक के बोले आज बीमार है ते शफा पा दे या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी मेरे हुजूर करीम आका दी बारगाह सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से अर्ज करता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी दो शर्तां ने पहली पूरी कर दियो तो फिर मैं दूसरी दसांगा मेरे हुजूर फरमान लगे हबीब यमनी पहली तू दस दे दूसरी मैं मोहम्मद तेनू दसांगा मैं फिर कुछ जिंदा बैठे हो वैसे भी कब्रिस्तान जी नकाबत करने का शौक नहीं जिंदा बंदे बैठे हो तो जिंदा नबी को जिंदा मान के बोलोगे सुभान अल्लाह तो पता लग जाए बंदे पूरा मजमा जिम्मेदारी ना मैं जुमला देने का मुफ्ती किबला साहब भी बैठ गए अभी मैं यमनी अर्ज कर लगा अगर अल्लाह के सच्चे नबी हो तो चल को दो टुकड़े करके दिखाओ ते सर पूरे महफिल में कोई माई का जना है जरा हाथ इशारा करे चल तोड़े ते फिर जो जोड़े फिर कहना मेरे वर्गा जरा कहंदा वो ते चुप रहे जरा मेरे नाल मिलिया होया वो तो सुभान अल्लाह दी आवाज दे ना मेरे पता लग जो चल टूटिया ते जुड़िया ते मेरे हुजूर करीम का फरमान के अभी मैं यमनी तू कह रहा सी तेरी दूसरी शर्त भी है हुण मैं दसा तेरे दिल विच की है बंदे सोची पे ने या अल्लाह जेड़ा गोडे छड़ के बोले ते गोडे च कदी दर्द ना होवे ते जेड़ा मुस्कुरा के कवे ते चेहरा गुलाबत रख लिया रहे जेड़ा बोले ऊंची आवाज या नबी 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 या नबी
दसा तेरे दिल में दूजी शर्त की है जी आका फरमा दियो मेरे हुजूर फरमाने के तेरी बेटी है जिहड़ी यमन च बैठी है वो लूली है लंगड़ी है आती है उहदे को चलिया नहीं जाता लै मैं मुहम्मद मक्के च बैठा तेरी बेटी यमन च शफा याब हो चुकी है जिहड़ा नबी मक्के च बैठ के यमन च शफा दे सकता है वो नबी गुंबद खतरा च बैठ के अब्दुल कादर की सजाई हुई महफिल में ये नहीं सोच सकता मेरे नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी ये महफिल पूरी दुनिया च देखी जानी है यूट्यूब पे पई होनी है जिहड़ा जिहड़ा खत्मे नबूवत ते ईमान रखदा है अपना इजहार मोहब्बत है हाथ चुक के करे कि दुनिया को खबर होले कि गुजरात दे विच केड़ा केड़ा खबर या नबी 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 फरिश्तों ने ये सुनकर छोड़ दिया या नबी या नबी या नबी या नबी कमर में फरिश्तों ने ये सुन के छोड़ दिया चाहते हो कि जान खलासी हो जाए कमर दे ना सवाला दियांगा दिया नबी जिनके कलमों का कौन है आबे हया कौन है आबे हया जिसके कलमों का डोर है आबे हया जिसके कलमों का डोर जिसके कलमों का डोर है आबे हया वो जाने मसीहा है वो जाने मसीहा है वो जाने मसीहा हमारा नबी सबसे आला हो आया हो यूं तो सारे नबी मोहतरम है सबसे आला हमारा नबी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया मेरे वीरा ने सही जोर नहीं लाया चलो मशवरा कर लो अच्छा कुछ बंदे मुफ्ती किबला साहब कुछ बंदे सोची पे ने मैं फिर मुकेगी तो फिर कवांगे सुभान अल्लाह चलो उन्होंने तबीयत हो दो कह दे जेड़े चाहते नबी नबी मदीने चले जाइए उधर नबी नबी सुभान अल्लाह कह दे अच्छा कई बंदे मुंह सुझा जाते हैं सच्ची गल है कि असीं सुभान अल्लाह ते क्यों मजबूर करने हैं गुस्सा ना करया करो सुभान अल्लाह तां वास्ते करवाई दी है कोई ते होणगे ला पैसे जिहड़े हिलन सरकार राजी हो जाए कोई तो बुजुर्ग ऐसा होवे जिहड़ा बोले उहदी बोली सरकार सुन लै महफिल में ऐसे लोग भी आते हैं जिहड़े बैठे जुत्तियां उत्ते होंदे ने दिल उन्हां दा मदीने फिर रहा होंदा ये महफिल खास महफिल है इस महफिल में खास लोग ही आए ने मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सब का आना हुजूर दे जिक्र दी महफिल में बैठना अपनी बारगाह च कबूल व मंजूर फरमाए यासर अमजद कादरी साहब बहुत खूबसूरत सलाखवान ने लाहौर दाता दी नवी तो आए ने जिथे पहले करते सी ना उत्थे कराया करो रख दिया करो फिर तुसी क्लोज कर देते हो फिर बता देते हो जिथे एक जगह सैट है उत्थे मेहरबानी सैट रहते हो जनाब इज्जत माह वाजिबुल एहतराम यासर अमजद कादरी साहब बड़े खूबसूरत सलाखवान कई वाक़ की बुलंद बारगाह च अपनी हाज़री पेश करते हैं मैं पहले भी अर्ज की थी कोई एडी लंबी चौड़ी हाज़री सलाखवान नहीं थे ये इस महफिल में किबला मुफ्ती साहब से तशरीफ ला चुके हैं सफ़ीर इश्क़ मुस्तफ़ा और खूबसूरत गुफ्तगू फरमाने वाली हस्ती हाफिज़ाबाद का फैज़ से पूरी दुनिया में गया है और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़मीन को तशरीफ लाए हैं जिस ज़मीन के विचों फुल निकलते हैं मैं जनाब मोहतरम किबला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा सुल्तानी साहब बड़ी मोहब्बत वाली शख्सियत ने आपने मैं अपने वालों और बरादरी करीम भाई अब्दुल कादिर मोदन साहब वालों खुश आमदीद करूँगा और अपने बरादरी असगर यासर अमजद कादरी साहब को भी गुजारिश कराँगा कि अपनी हाज़री का आगाज़ फरमान जो दोस्त बरामदे खड़े ने बराए मेहरबानी कलीम बिछे ने दरिया बिछिया ने रस्ते में खड़े ना हो क्योंकि मावा भैन की गुजरगा भी है तो बराए मेहरबानी जरा सज्जे खब्बे होकर बैठ जाओ ताकि अल्लाह पाक साडा बैठना अपनी बारगाह कबूल फरमाए बहुत शुक्रिया मिल के पूरी कह दो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू
بلند آواز میں جواب دے دو السلام علیکم. پریشان ہو گئے ماشاءاللہ. مبارکباد پیش کرتا ہوں بانیان محفل غذائے دریا اولیاء جناب بھائی عبدالقادر گوندل صاحب، جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بابرکت محفل کا انعقاد کیا ہے. 32ویں سالانہ عظیم الشان محفل پاک بغداد لارا کے عنوان سے الحمدللہ انعقاد پذیر ہے. اور میری خوش بختی ہے میری حاضری کے دوران جس ہستی کا ہم نے آج کتاب بھی سماعت کرنا ہے وہ تشریف فرما ہے. آپ کے اور میرے محبوب حضرت علامہ مولانا حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب، جامعہ مسجد بانی جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام حافظ آباد، آپ اسٹیج کی زینت ہیں. میری خوش بختی ہے آپ کی موجودگی میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. اور مجھ سے قبل عالم السلام کا بڑا خوبصورت نام جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اللہ رب العزت نے میرے بھائی کو بے پناہ عزت سے نواز رکھا ہے. میری مراد جناب شکیل احمد خان قادری صاحب ساہیوال کی سرزمین سے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بڑی خوبصورت حاضری پیش کی شفیق بھائی ودی صاحب نے. اللہ پاک میرے بھائیوں کی موتوں کو سلامت رکھے. اور جتنے بھی آقا کے غلام دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، اللہ پاک سب کا نہ میرا پڑھنا آپ سب کا سننا اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں ایک مرتبہ پھر جناب عبدالقادر گوندل صاحب کو اور گوندل برادران کو میں آج کی اس پاک محفل میں کو سجانے میں جو دن رات محنت کی ہے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کا اس محفل پاک کو سجانا، ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا، میرا پڑھنا آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. درود شریف کا نظرانہ پیش کریں جو مجھے قادر بھائی کی طرف سے حکم نامہ ملا ہے. میں انشاءاللہ اسی میں کوشش کروں گا رہ کے اپنی حاضری مکمل کر سکوں. جتنے بھی سرکار کے دیوانے بیٹھے ہیں ایک مرتبہ باواز بلند آواز سے درود شریف کا نظرانہ پیش کر لیجیے. مل کے پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا